டாக் ஒரு குயிக்கான ஒரு கொஸ்டின் தான். குயிக் கொஸ்டினே வேணா, வா நிம்மதியா உட்காந்து பேசுவோம். வா, செட்டில் ஆயிட்டியா? இப்போ என்ன வேணாலும் கேள்வி கேளு, சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் வாண்ட் டு கங்க்ராச்சுலேட் யூ. நீங்கள் வந்து எடுத்த எஃபர்ட் வித் சென்னை லிவர் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் லிவர் ஹெல்த் பற்றியான அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணதும். நான் நேற்று கூட ஒரு பேஷண்ட் பார்த்தேன். அவருக்கு வந்து ஒரு பிளட் சுகர் வந்து 300 இருக்குது. HbA1c which is a marker of sugar control is 10. ஈவன் ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் இன்னைக்கெல்லாம் வந்து 1500 தான் ஆகுது. Some people say that like diabetes, it's a genetically transferred disease அப்படின்றாங்க. சாக்லேட் சாப்பிட்டுட்டு ஆல்கஹால் குடித்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து லிவர்க்குள்ளே போச்சுன்னா the liver gets confused. கோழியோட லிவர் சாப்பிட்டு ஆமாம், இது அது இன்னும் அது நீ வேற, அது பயங்கரமான விஷயம். அது ரொம்ப புத்தால்தனமாக கேள்விலாம் கேட்குறேன். AI is a supplement thing. It will not replace doctors. Hi doc. Hello. Doc ஒரு குயிக்கான ஒரு கொஸ்டின் டாக். குயிக் கொஸ்டினே வேணா, வா நிம்மதியா உட்காந்து பேசுவோம். வா போவோம், போ நல்ல சேர் இருக்கு, உட்காரலாம். வா, செட்டில் ஆயிட்டியா? சரி, இப்போ என்ன வேணாலும் கேள்வி கேளு, சொல்லுவோம். ஓகே சார். சார், தேங்க்யூ ஃபார் ஹேவிங் மீ அண்ட் for conducting this whole podcast. And one thing I would like to start first is want to congratulate you. நீங்கள் வந்து எடுத்த எஃபர்ட் வித் சென்னை லிவர் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் லிவர் ஹெல்த் பற்றியான அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணதும், ஹெல்த் கேம்ப்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு ரூரல் ஏரியாஸில் போய் எஜுகேட் பண்ணுறதும், அண்ட் தென் பிக்கஸ்ட் திங் ஆன் தி இந்தியன் ஹெப்படைட்டிஸ் சம்மிட் விச் ஹேப்பன் திஸ் இயர். ஸோ one small if you can share a small bite or your experience conducting that, how that was and what and all you were able to achieve, Chennai Liver Foundation was able to achieve and share with the community. Certainly CLF has been working in this space for quite some time. Most ஒரு 20-22 வருஷமாக இந்த வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் இந்த summit was the pinnacle of the crown of everything. ஏன்னா வந்து ஒரு small organization like us doing a meeting of this magnitude for the first time in India. It was a truly international meeting. இது நார்மலாக வெளியூரில் நடக்கிறது அந்த மீட்டிங். நாங்கள் வந்து we brought it to India and CLF solely performed and brought in close to 300 people, various stakeholders including the government who came in, WHO, Indian Council for Medical Research, CDC from USA, World Hepatitis Alliance from UK. இவங்கெல்லாம் வந்து இதை சிறப்பித்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி கொடுத்தது வந்து இஸ் an amazing thing. And what it did to Chennai Liver Foundation was it put us on a different platform altogether. Everyone saw our organizational capacity. Everyone saw what we have done till now. And so many doors have opened out. Now people are coming to us for research collaboration. You would not believe, recently I had a call from the WHO representative of India asking a few doubts whether I can do some surveys. People are reaching out to us for internship. So it's really, really encouraged us, number one. Number two is it is a huge motivation for us to do more work like this. So we've really geared up to do a lot of work. Not only just a community screening, we want to train doctors, we want to do more research work, and I can proudly say that we are the only organization in India to do various verticals as an NGO. ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் நிறைய வேலை பண்ணலாம், ஒரு ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் வேலை பண்ணலாம், பட் ஆஸ் அன் NGO with only 3-4 people working in the organization, for us to achieve this was tremendous. And of course I have to thank all our partners and all our supporters, all our volunteers who've come to us and who helped us grow. And we will keep doing these things and we will only grow by the year. Truly an amazing event, sir. Truly amazing event. I mean, I'm sure you spread a lot of, you got to collaborate with many people. Correct. And so that was great. And looking forward to another such event, the Chennai Liver Foundation. Now, you said person from WHO reached out to you for a doubt. Yeah. I have another doubt for you, like I always do. இதில் வந்து லிவர் ஹெல்த்து நிறைய கேசஸ் நீங்கள் டீல் பண்ணிப்பீங்க சார். இதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு அனாலிட்டிக்காக ஒரு கொஷின், ஒரு மிஸ்டேக் தெரிஞ்சிருக்கும் விச் இஸ் லீடிங் பீப்புள் டு லிவர் டிசீஸ். ஸோ வாட் இஸ் த நம்பர் ஒன் மிஸ்டேக் லைக் பீப்புள் மேக் by not maintaining their liver health or such thing, if you can share? First thing is people take the liver for granted.
தட் இஸ் த திங். நான் நேற்று கூட ஒரு பேஷண்ட் பார்த்தேன். அவருக்கு வந்து ஒரு blood sugar வந்து 300 இருக்குது. HbA1c which is a marker of sugar control is 10, right? Normal 5.5 to 6 இருக்க வேண்டியது 10 இருக்குது. That is type 1 diabetes? Type 2 diabetes. Okay. நம்ம யூஸ் 50-year-old chap. Okay. லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அதுலேயும் சேஞ்சஸ் இருக்குது. இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி 6 மாதம் ஆகுது அவருக்கு. பட் அவர் வந்து இது வரைக்கும் எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுக்கல, ஒன்றும் பண்ணலை. யூ ஜஸ்ட் வாண்டரிங் அரவுண்ட் aimlessly, cluelessly. I'm thinking that everything will get better. So for a liver function test to get altered, it means there is a significant damage in that liver and it's gone from a second stage to a third stage of liver disease or fatty liver disease already, right? So people do take things for granted. Now I asked him this question. He came by a car. So நீங்கள் காரில் போகும்போது வந்து ஒரு வண்டியில் ஒரு சவுண்டு வருது, வாட் வில் யூ டூ அப்படின்னு கேட்டேன் நான். ஹீ ஸ்பான்டேனியஸ்லி ஆன்சர், வண்டி ஓரம் கட்டிட்டு இறங்கி நின்று பார்ப்பேன், சரியாக எனக்கு தெரியலன்னா நேராக மெக்கானிக் ஷாப் போவேன் அப்படின்னாரு. ஐ செட், கார் இஸ் an inanimate object, ரைட்? யூ கேன் சேஞ்ச் யுவர் கார். நாளைக்கே உங்கள் காரை மாற்ற முடியும். ஆனால் இருக்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு உடம்பு. அந்த உடம்பையும் பார்த்துக்க மாட்டீங்க. உடம்புல வந்து 6 மாதம் முன்னாடியே பிளட் டெஸ்ட்டில் சேஞ்சஸ் இருக்குதுன்னு வந்திருக்கு. பட் யூ ஜஸ்ட் நாட் bothered about these things. Right? When we take care of our mobile phones, we take care of our televisions, we take care of our PlayStations, we take care of cars and bikes and whatnot, we never take care of our body. Okay, so that is what is surprising me, that people are hesitant to take care of our bodies. Even ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப் இன்றைக்கெலாம் வந்து 1500 தான் ஆகுது. I think even people in the lower socio-economic status can afford that today. 1500 ரூபா கொடுத்து, 1500 ரூபா இஸ் நத்திங் பட் 100 rupees a month, correct? So they can definitely afford some form of testing every year, once a year, which can detect various things. இப்போ பார்த்தோம்னா diabetes, hypertension, liver disease, kidney disease, everything is preventable today. Everything is preventable. Non-communicable diseases is on the rise. Liver disease is on the rise, right? About 10 years ago, people dying of liver disease was about 14th or 15th on the list. Yeah. Inneki it has come up to the 10th most common cause of people dying every year. Okay, and I can give it to you in writing. In about 5 years time it will go up to the 7th easily, with the amount of alcohol consumption, with the amount of fat intake, with the amount of hepatitis virus that is happening today, toxins that are happening, poison, so many things are happening these days which will derail the liver, which will definitely cause damage to the liver, and more people are going to die unfortunately because of liver disease. Fortunately this is all preventable, right? So liver disease is completely preventable. அப்படிங்கிறது வந்து மக்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும். that awareness needs to come. அது வந்துச்சுன்னா தான் வந்து மக்கள் ஒரு ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து சென்னை லிவர் ஃபவுண்டேஷன் வாண்ட்ஸ் டு டூ. We don't want to treat patients. We want to educate people so that they can prevent liver disease. That is the core of CLF. That's right. What we want to do. Sir, fatty liver பற்றி சொல்லும்போது நீங்கள் ஆளுங்களுக்கு வந்து அது வந்த பிறகு தான் அதோட ஐடியா இருக்குது. Some people say that like diabetes, it's a genetically transferred disease அப்படின்றாங்க. ஸோ ஃபேட்டி லிவர் ஆகும் அப்படி ஆனதா இல்லைன்னா லைஃப் ஸ்டைல் பேஸ் பண்ணி தானா? ஸோ ரொம்ப ஸ்மால் ப்ரொப்போர்ஷன் தான் வந்து ஜெனட்டிக் பேஸ்டு, வெரி வெரி ஸ்மால் ப்ரொப்போர்ஷன் ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ். இட் இஸ் டெஃபினெட்லி அன் அக்வயர்ட் டிசீஸ். அதாவது நாமே வந்து அதை தேடி போய் இது பண்ணிக்கிறது. அது ஓகே, 2 காரணங்கள் தான். அன்ஹெல்தி ஃபுட் ஹேபிட்ஸ், ஓகே, அண்ட் லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ். இது 2 தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ் காரணங்கள். இது இல்லாமல் ஃபெமிலியலாக ஒருத்தருக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்குது, கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்குது,
இந்தமாரி விஷயங்கள்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து கல்லீரலில் கொழுப்பு படிகிறது அதிகமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக. அது இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அந்த ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ் வில் கம். இது வந்து இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸாக மாறிடுச்சு இது. ஏன்னா யாரும் அதை பற்றி கண்டுக்கிறது இல்லை. ஏன்னா ஒரு ஸ்கேன் போய் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆல்வேஸ் எவ்ரி ஒன்ல வந்து ஒரு கிரேட் 1லேருந்து ஒரு கிரேட் 4 ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஓகே, நான் இதில் 1-2 விஷயங்கள் முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்ல விருப்பப்படுறேன். நான் இன்னைக்கு கிரேட் 1 ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ் அப்படின்னு அல்ட்ராசவுண்டில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பிளட் டெஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். பிளட் டெஸ்ட்டில் மாறுதல் இல்லை அப்படின்னா வாட் எவர் வி ஆர் சீயிங் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ரிவர்சிபிள், திருப்பி நார்மல் கொண்டு வந்துடலாம். ஓகே, கிரேட் 2 கிரேட் 3லாம் போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிளட் டெஸ்ட்டில் மாறுதல் தெரிய வரும். பிளட் டெஸ்ட்டில் மாறுதல் தெரிஞ்சதுன்னா அது லிவர் இஸ் சீரியஸ்லி கெட்டிங் அஃபெக்டட்னு அர்த்தம். அப்பையும் நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஆனால் பிளட் டெஸ்ட் வந்து ஒரு சில டேப்லெட்ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியோ ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும். பட் when you do a scan, the scan definitely will show still more fat in that liver. Right. Ultrasound is a screening investigation. ஒரு ஃபுல் ப்ரூஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் கிடையாது. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் கிரேட் 1 ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ் ஷுட் நாட் ப்ரோக்ரஸ் டு கிரேட் 2 ஆர் கிரேட் 3 ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ். ஓகே, பட் லிவர் டிசீஸ் இப்போ ஒரு உடல் பருமனாக இருக்கிறவருக்கோ இல்லை வந்து லிவர் பிளட் டெஸ்ட் மாறுதல் இருக்கிறவங்களுக்கோ வந்து நம்ம ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கிரேட் 3 ஷுட் பிகம் கிரேட் 2 அண்ட் எவென்ச்சுவலி ஷுட் பிகம் கிரேட் 1. பட் இட் வில் நெவர், தேர் இஸ் நத்திங் கால் கிரேட் 0. ஸோ ஸ்டாண்டர்டாக எல்லா பேஷண்ட்ஸும் வந்து டாக்டர் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணீங்க, எங்களுக்கு ஃபேட்டு குறையவே இல்லை, பட் பிளட் டெஸ்ட் நார்மலாக இருந்திருக்கும். ஓகே, அண்ட் வாட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் கிரேட் 1 மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணணும்னா we will have to have some proper diet and proper exercise. There is no second thoughts about it. Okay, so fatty liver disease வந்து it's an acquired thing, it's a completely reversible thing. Okay, இன்னைக்கு statistics say 20 to 25% of fatty liver disease will end up with liver failure. Okay, இன்றைக்கி சயின்டிஃபிக்காக வந்து பல பேப்பர்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து 10 to 35% of the population 10 to 35% of the population have got fatty liver disease. இந்த 35% of the populationல 20% வந்து liver failure வந்துச்சு அப்படின்னா just imagine the magnitude of liver disease which we have in our country with a population of 1.4 billion. Huge. It's massive. Okay, so it's a ticking time bomb. Unfortunately, what is happening is the younger generation are getting affected by this. You know, the children from school age, early in college, இவங்களே வந்து ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ் வர ஆரம்பிச்சிருது. We call it the metabolic syndrome. Right. Obesity, hypertension, diabetes, fatty liver disease, இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி we call it the metabolic syndrome. Okay, so இதெல்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து then there are chances of getting strokes and heart attacks and kidney failures and what not. So we have to be really careful about fatty liver disease. அது அலட்சியமாக எடுக்கக்கூடாது. கண்டிப்பாக வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணணும். கண்டிப்பாக வந்து டயட்டை ஒழுங்காக பார்த்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு 45 minutes to 1 hour எக்ஸசைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ எம் ப்ரிட்டி ஷுர் வி கேன் கீப் திஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல். திஸ் இஸ் அ டிக்கிங் டைம் பாம்ப். இஃப் பீப்புள் டோன்ட் ஸ்டிக் டு திஸ், பீப்புள் டோன்ட் டேக் கேர் ஆஃப் தெம்செல்ஸ் அண்ட் தியர் ஃபேமிலி, வி ஆர் கோயிங் டு லேண்ட் இன் ட்ரபிள். ஐ மீன் பீப்புள் டென் டு திங்க் தட் ஃபுட்லேயே சரி பண்ணிக்கலாம், விச் இஸ் ட்ரூ. பட் நான் இப்போது கொஞ்சம் ஜாலியாக இருந்துடுறேன், அப்புறமா நான் டயட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி சரி பண்ணிட போகிறேனே அப்படின்னு. பட் they don't understand is அது ஒரு habit and the eating unhealthy or living a unhealthy lifestyle is also a habit. Breaking that and coming and attaining a healthier lifestyle will also. So liver disease is always a cumulative thing. Okay, திடீர்னு ஒரு நாள் நடக்கவே நடக்காது. Yeah, in fact உடம்புல most of the problems are like that only. Nothing happens just like that immediately. ஹார்ட் அட்டாக் வருது அப்படின்னா ஹார்ட் அட்டாக் ஏன் வருது? இருதயத்துக்கு போகிற பிளட் வெசலில் பிளாக் இருக்குது, அதான் ஹார்ட் அட்டாக். ரைட். நான் இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஓவர் நைட் வரவே வராது. ஓகே, அதில் கொலஸ்ட்ரால் போய் படியும், அதில் கொஞ்சம் பிளேட்லெட்ஸ் போய் உட்காரும், வெவ்வேறு செல்கள்லாம் போய் உட்காரும், இன்ஃப்ளமேஷன் வரும்,
இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அந்த ஆர்டரி மூடுமோ ஒழிய திடீர்னு ஒரு நாள் மூடவே மூடாது. ஓகே, இதே மாதிரி தான் கிட்னி டிசீஸும், இதே மாதிரி தான் லிவர் டிசீஸும். லிவர் டிசீஸ் வில் டேக் about 15 years to develop, ரைட்? ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறோமோ அது 15 years கழிச்சு தான் தெரியும். அதனால் வந்து it is the most sensible thing is to be healthy today. I'm not saying don't indulge, you know. I think we should have some fun. We should have be able to have our chocolates and our donut and our pizza. ஆனால் அதே வாழ்க்கையாக இருக்கக்கூடாது. We should have a healthy lifestyle. ஒரு வீக்கெண்டில் மட்டும் you need to have something to eat and drink அப்படின்னா I think that is fine by me. Right. Yeah. So again, sir, I'm sure you might have I encountered one person who has fatty liver, and when I suggested him, looking at your videos, I suggested that உன் தம்பியா அது? இல்லை okay. Secret. so I asked the person why are you so carefree about this? You should adapt to a healthy lifestyle. So the person said லிவர் கெட்டு போனால் என்ன, நான் வந்து லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிடுவேன். ஸோ ஈஸியாக சொல்லிட்டாரு. ஸோ கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன்? ஐ எம் ஷுர் பீப்புள் ஆர் அன்அவேர் அபவுட் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட். அதோட டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடியுமா சார் அது பற்றி? ஆனால் see, transplant is ஒரு amazing operation. It's a life changing operation. It is ஒரு நியூ பர்த், நியூ லைஃப்னே கூட சொல்ல முடியும். ஸோ இட்ஸ் a remarkable operation. 1964 வந்து the first operation happened. அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து பல ப்ரோக்ரஸ் நடந்திருக்கு. The results have been tremendous today. இன்னைக்கு இந்தியாவில் on average we will do close to 4,000 to 5,000 transplants, liver transplants, right? So of course I do not want to portray transplant as a negative thing. Okay, it is not a negative thing. It is a very scientifically proven good form of treatment for liver disease. Okay, ஆனால் என்ன அப்படின்னா வந்து it is clearly, as you said, அதுக்குரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்க தான் செய்யும், right? By the time ஒரு patient comes for a transplant, they would have drained most of their finances. Transplant is an expensive affair these days. Of course அதுக்கு சப்போர்ட் இருக்குது, கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இருக்குது, இன்சூரன்சஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. இருந்தாலும் கூட transplant really drains out the family. Okay, mentally, physically, emotionally, financially, you know. So I think it's important that they understand the complexity of the transplant. Number one. Number two is transplant is not a 100% successful operation. ஓகே, 100 பேருக்கு பண்ணுறோன்னா 90 பேர் மொதல் வருஷத்தில் உயிரோடு இருப்பாங்க, 5வது வருஷத்தில் 80 பேர் உயிரோடு இருப்பாங்க, 10வது வருஷத்தில் 75 பேர் உயிரோடு இருப்பாங்க. இது வந்து மற்ற கேன்சர் சர்ஜரியோட வந்து டெஃபினட்டாக வந்து அமேசிங் ரிசல்ட்ஸு இருந்தாலும் கூட வந்து 100% சக்ஸஸ் இல்லாத சர்ஜரி இது. அது உண்மை, அது உலகம் முழுக்க அதுதான் உண்மை. ஓகே, பட் ஹேவிங் செட் தட், ஒன்ஸ் அந்த சக்ஸஸ் வந்துருச்சு, 1 year தாண்டிட்டாங்க அப்படின்னா தே வில் லீட் அன் அமேசிங் லைஃப். தே வில் லீட். அஃப்கோர்ஸ் வாழ்நாள் முழுக்க மாத்திரை சாப்பிட வேண்டியது இருக்கும். பட் டெஃபினெட்லி வந்து தேவையானதான் பண்ணணும் ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து இதெல்லாம் தவிர்க்கக்கூடிய விஷயங்கள், கண்டிப்பாக டிரான்ஸ்பிளான்ட் தவிர்க்கக்கூடிய விஷயம். ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா இந்த 3 மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் லிவர் டிசீஸ் வந்து 1 ஆல்கஹால், 2 ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ், 3 வந்து வைரல் ஹெப்படைட்டிஸ். இது எல்லாத்தையும் தடுத்துடலாம் இன்றைக்கி. தடுத்தோன்னா அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் இதுக்கு தேவையே இல்லையே. யூ கேன் டெஃபினெட்லி சேவ் தட் மணி அண்ட் யூ கேன் லீட் அ வெரி ஹாப்பி லைஃப். சார், ரீசெண்டாக வந்து ஒரு பாட்காஸ்ட், நிக்கில் காமத், he runs a podcast called WTF. In that, one billionaire comes and midway he leaves the interview saying that the air quality is not good, and it's like the quality of air is like smoking 3 cigarettes at the same time. So how does air quality affect our liver? So of course அவர் எங்கே இருந்தார், எந்த இடத்துல இருந்தார்னு எனக்கு தெரியல, எந்த ஊரில் இருந்தார் எனக்கு தெரியலை. பட் டெஃபினெட்லி வந்து நம்ம பேப்பரில் படிக்கிறோம், கவர்மெண்ட் கொடுக்குற டேட்டாவை பார்த்தாவே வந்து ஒரு சில ஊர்களில் ஏர் குவாலிட்டி புவராக தான் இருக்குது, ஒரு பர்டிகுலர் சீசனில் ஸ்பெஷலி. நான்
ஏர் குவாலிட்டியை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர் பிஎம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இந்த பிஎம்மில் வந்து வெவ்வேறு நம்பர்ஸ் இருக்குது. அதில் பிஎம் 2.5 இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் யூ கேன் கெட், ரைட்? நவ் இந்த பிஎம் 2.5 இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இன்ஹேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 2-3 விஷயங்கள் நடக்கும். ஒன்று வந்து ஆப்வியஸ்லி நுரையீரல் பாதிப்பு ஏற்படும். த லங்ஸ் வில் கெட் எஃபெக்டட். நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா there's enough data to suggest that ஃபீமேல் நான் ஸ்மோக்கர்ஸ்ட லங் கேன்சர் நிறையா வருது அப்படின்னு சொல்லி. புகை பிடிக்காமல் லேடிஸில் லங் கேன்சர் ஏன் வரணும்? இட்ஸ் டெஃபினெட்லி தி ஏர் விச் தே பிரீத் இன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் குவைட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ லங்ஸ் கண்டிப்பாக பாதிப்பு ஏற்படுத்தும். இது இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு என்ன விஷயம் தெரியாதுன்னா இது கல்லீரல் ப்ராப்ளமும் கொண்டு வரும், லிவர் ப்ராப்ளமும் கண்டிப்பாக வரும். தேர் இஸ் இனஃப் எவிடன்ஸ் டு சஜஸ்ட் தட் இட் கேன் காஸ் ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ் அண்ட் நான் ஆல்கஹாலிக் ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ். ஓகே, ஸோ தி ஏர் வி பிரீத் இஸ் டெஃபினெட்லி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் வண்டியில் காரில் போகிறோன்னா ஜன்னல் ஏற்றிட்டு போகணும், இல்லை பைக்கில் தான் போகணுன்னா ஒரு மாஸ்க்கோ இல்லை ஹெல்மெட்டோ கண்டிப்பாக போட்டுட்டு தான் போகணும். கொஞ்சம் சுத்தபத்தமாக இருக்கணும். ஓகே, ரோட்டில் நடந்து போகிறோன்னா இன்னும் ஒரு ஹேண்ட் கர்ச்சி வச்சு மூக்க மூடிட்டுக்கலாம். ஏன்னா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு உடனே தெரியாது. இந்த எஃபெக்ட்ஸ் வில் நாட் பி நோன் ஸ்ட்ரெயிட் அவே. இட் வில் டேக் மெனி இயர்ஸ் டு மேனிஃபெஸ்ட். ஸோ த ஏர் குவாலிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லை. ஸோ வாட் வி ஷுட் டூ இஸ் அட்லீஸ்ட் டேக் கேர் ஆஃப் அவர்செல்ஸ். நான் சொன்ன ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் எடுத்தோன்னா வி கேன் அட்லீஸ்ட் take care of ourselves, and of course அதை நம்ம ஃபேமிலிக்கும் நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும். அது ஸோ ஏர் குவாலிட்டி வில் டெஃபினெட்லி அஃபெக்ட் த லிவர் டிசீஸ். இது வந்து லைக் ஏர் குவாலிட்டி இஸ் சம்திங் தட் வி கேன் ட்ரை டு, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மெஷர்ஸ் எடுத்துகிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு அவாய்ட் பண்ணலாம். பட் பீப்புள் டென் டு ஸ்மோக், ரைட்? ஸோ that few people say that I've been smoking for years now, nothing has shown, nothing has happened. So how would you? ஒரு சாப்பாடு ராமன் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. I don't know if you've seen him on இது. He eats like crazy. I mean, I love to eat like that. அவர் மேலே எனக்கு சாப்பிட ரொம்ப ஆசை எனக்கு. ஒரு 100 முட்டை சாப்பிடுவார், 5 கிலோ கோழி சாப்பிடுவார். அவர் உடம்பு ஒத்துக்குது, சாப்பிட்றாரு. அதையே வந்து அவர் என்ன தப்பான விஷயம் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, ஒரு டிவி ஷோவில் வந்து எல்லோரும் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. எல்லாரும் அதே மாதிரி உட்காந்து சாப்பிட்டா வந்து அடுத்த நாள் டயபெட்டிஸ் தான் வரும். அவர் இன்னொரு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் ஒரு விஷயம். அவர் வந்து எல்லாம் சாப்பிட்ட பிறகு ஆப்பிள் சைடர் வினேகர் குடிச்சிடுறாரு. ஸோ அது வந்து அவருக்கு நார்மலைஸ் பண்ணிடுறது, சுகர் லெவல்ஸும் வந்து நார்மல் பண்ணிடுறது. அது பற்றியான என்ன உங்கள் கருத்து என்ன? Let's finish that first question first, which is about what? சாப்பாடு ராமன் வந்து எல்லாரும் வந்து சாப்பிடணும். Before that, what is your question? Smoking. Correct. ஸோ அவர் அதே மாதிரி வந்து தேர் இன்னஃப் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள். இப்போ நம்மளே நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோஸில் கமெண்ட்ஸ் நிறையா வந்திருக்கு. எங்கள் தாத்தா வந்து 20 வருஷமாக குடிச்சிட்ருக்கிறாரு, எங்கள் அப்பா வந்து 30 வருஷமாக குடிச்சிட்ருக்கிறாரு, ஒன்றும் ஆகலை, நான் தினமும் ஒரு குவார்ட்டர் அடிக்கிறேன், எனக்கு ஒன்றும் ஆக மாட்டேங்குது. நான் சொல்லுவேன், ஒன்றும் ஆகாது தம்பி, வெயிட் பண்ணிங்க, நடக்கும். நான் நடக்கும் விருப்பப்படலை நான். அப்படி ஆல் ஆஃப் அஸ் ஷுட் பி ஹெல்த்தி. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. குடித்தா இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. சயின்ஸில் ப்ரூவ் ஆகிருக்கு. ஆல்கஹால் குடித்தா லிவர் ப்ராப்ளம் வரும், ஆல்கஹால் குடித்தா கேன்சர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸ்மோக்கிங்கில் there is enough number of scientific evidence to suggest that smoking can cause cancers anything from your mouth to the anus. லிப் கேன்சர்லேருந்து, டங் கேன்சர்லேருந்து, மவுத் கேன்சர், த்ரோட் கேன்சர், லங் கேன்சர், ஃபுட் பைப் கேன்சர், ஸ்டமக் கேன்சர், pancreatic கேன்சர், லிவர் கேன்சர், கிட்னி கேன்சர், கோலான் கேன்சர், எங்கே வேணாலும் கேன்சர் வரலாம். தட் இஸ் ப்ரூவன். எல்லாருக்கும் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த டிஎன்ஏ டேமேஜ் யாருக்காகுதோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கேன்சர்ஸ் இஸ் ஆன் த ரைஸ். தி நம்பர் ஆஃப் ஆன்காலஜிஸ்ட்டை போய் கேட்டால் தெரியும் அவங்க ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கேன்சர் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. இப்போல்லாம் வந்து 30 வயசு 35 வயசுலாம் கேன்சர் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம. அந்த ஒரு காலத்தில் அப்படிலாம் இருந்ததே இல்லை. 70 வயசில் வந்தால் தான் கேன்சர். இப்போல்லாம் வந்து 30 years 35 years we are seeing enough number of inoperable cancers, which is a sorry thing. இதெல்லாம் வந்து multiple things. The first question you asked, like air pollution, smoking. So now
there are multiple factorials. நம்ம ஒரு நம்ம தாத்தா காலத்தில் வந்து அவர் அந்த காலத்தில் தண்ணி அடிச்சிட்டு இருந்தார் அப்படின்னா வந்து மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை அப்போ. Probably they had very clean food, the clean water, the air was pure, இவ்வளோ வண்டி கிடையாது ரோட்டில் அப்போ, ரைட்? And the food வந்து was healthy, more organic, activity. இப்போ வந்து more of pesticides இருக்கு, air is not clean, water is not clean. இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாத விஷயம். கண்ட்ரோல் பண்ணுற விஷயம் வந்து ஆப்வியஸ்லி லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸு, ஸ்மோக்கிங், ஆல்கோஹால். ஸோ மல்டிஃபேக்டராக இருக்கும்போது வந்து the chance of someone getting affected is very high, extremely high. So I think we really should take care of our body. We should take care of what we drink and what we eat, and it's important. நம்ம உள்ளுக்குள்ளே போகிறதான் வெளியே தெரியும் நம்மளுக்கு. So all these things are preventable, unfortunately. ஸோ வாட் வி டேக் இன் அது சொன்னீங்க. அதில் வந்து நான் திருப்பியும் அந்த சாப்பாடுறவன் பற்றி கேட்கணும். அவர் வந்து எல்லாமே சாப்பிட்டு அவரோட சீக்ரெட் வந்து இந்த ஆப்பிள் சைடர் வினேகர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ நான் சில இடத்துலையும் பார்த்தேன், அந்த ஆப்பிள் சைடர் வினேகர் வந்து ஒரு ஃபுட்டு, ஒரு சுகர் ஐட்டம் எடுத்து அது குடித்தா சுகர் லெவலில் வந்து குளுக்கோஸ் லெவலில் கம்மி பண்ணிடுது. டஸ் தட் மீன் தட் இட் won't affect our body at all, that level of food intake with time? கண்டிப்பாக இல்லை. Whatever you put into your stomach is going to get digested. Okay. The question which you asked is, சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் சாப்பிட்டா வந்து எவ்வளோ அப்சார்ப்ஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறது. அது வந்து எனக்கு சயின்ஸில் அப்படி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியலை. தேர் இஸ் நோ பேக்கிங் ஃபார் ஆல் தட். அப்படின்னா வந்து எல்லாருமே சாப்பிட்டு ஒரு மூடி ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் கொடுத்தா சரியாயிரும்ல எல்லாமே, நோய் வாய் எல்லாமே இருக்கலாம் இல்லையா? கரெக்ட். நான் இப்படி இருக்க மாட்டேனே. ஆமாம். ஸோ அது எனக்கு என்னமோ அது உண்மை இல்லைன்னு தான் தோணுது. அவர் உடம்புக்கு ஒத்துக்குது, சாப்பிட்றாரு. ஓகே, அதே வந்து நம்மளாலாம் அப்படி பண்ண முடியாது. கிடுக்குன்னு வெயிட்டு போடும், கிடுக்குன்னு சுகர் வரும், லிவர் ப்ராப்ளம் வரும், கிட்னி ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் தேர் லாட்ஸ் ஆஃப் மித்ஸ் அபவுட் தீஸ் திங்ஸ், ரைட்? இது ஆல்கஹாலில் இருக்க மித்ஸ் மாதிரி. இது ஆல்கஹாலில் வந்து சீஸ் சாப்பிட்டுட்டு ஆல்கஹால் குடித்தோம் அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன் கம்மி அப்படின்னு ஒரு கும்பல் சுற்றி வந்துட்டுருக்கு. அப்போ கிடையாது. ஓகே, கண்டிப்பாக அது உண்மை இல்லை. ஓகே, சாக்லேட் சாப்பிட்டுட்டு ஆல்கஹால் குடித்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து லிவருக்குள்ளே போச்சுன்னா the liver gets confused அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ கோழியோட லிவர் சாப்பிட்டு, ஆமாம், அது இன்னும் அது நீ வேற, அது பயங்கரமான விஷயம். அது எந்த லிவர் அட்டாக், அது நல்ல மீம். அது ஆக்சுவலாக எந்த லிவர் ஆல்கஹால் அட்டாக் பண்ண தெரியாமல் சுற்றி வந்துட்டு இருக்குமா ஆல்கஹால், அது எப்படி அது இது ஒன்று. மூணாவது வந்து பால் குடிச்சிட்டு தண்ணி அடித்தா வந்து ஆல்கஹால் அப்சார்ப் ஆகாது அப்படின்னு ஒரு கும்பல் சுற்றிட்டு இருக்கு. இன்னொன்று வந்து இந்த கீரை அரைச்சி சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி அடிக்கிறது, இல்லை தண்ணி அடிச்சுட்டு அந்த கீரையை அடுத்த நாள் சாப்பிட்றது, சாப்பிட்டா உடனே அப்சார்ப்ஷன் இருக்காது அப்படிங்கிறது. அப்புறம் வந்து ஒரு சில பேர் வந்து ஃப்ரூட்ஸ், ஆமாம், சைட் டிஷ் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் தான், நோ சிக்கன். ஆமாம், ஏன்னா அது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸு, அதனால் வந்து ஆல்கஹாலோட எஃபெக்ட் வந்து கம்மி பண்ணிடும் அப்படிங்கிறது. ஆமாம், பேண்டி போட்டுட்டு அப்சார்ப்ஷன் கம்மி பண்ணுறதுக்கு பேண்டி போடுறது. ஸோ இந்த மாதிரி மித்ஸு நிறைய இருக்குது ஆல்கஹால் சுற்றி. ஓகே, உண்மை என்ன அப்படின்னா, இந்த மினிட் ஆல்கஹால் என்டர்ஸ் யுவர் பாடி, அது பிளட்டில் அப்சார்ப் ஆக போகுது. அந்த பிளட்டில் அப்சார்ப் ஆகிறது லிவருக்கு போகுது. லிவர் அதை மெட்டபலைஸ் பண்ணும். ஓகே, த ப்ராப்ளம் இஸ் எக்ஸஸ் ஆல்கஹால் போகும்போது லிவர் வந்து மெட்டபலைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ திருப்பியும் பிளட்டில் சுற்றி வரும் ஆல்கஹால். தட் இஸ் வென் வி ஸ்டார்ட் ஃபீலிங் ஹை, ரைட்? தட் இஸ் வென் வி ஸ்டார்ட் லூசிங் அவர் கண்ட்ரோல். ஓகே, அந்த எக்ஸஸாக சுற்றி வர ஆல்கஹால் தான் டேமேஜ் பண்ணுறது, திருப்பி வந்து லிவருக்குள்ளே வந்து டேமேஜ் பண்ணும். there is enough evidence to suggest that it can cause liver cancer, right? So definitely you will get absorbed. இந்த லிவரை சுற்றி ஆல்கஹால் சுற்றி இருக்க மித்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கதை. ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ வுட் no I need to talk to people who are telling about these stories. Yeah, we all have encountered such people, but like I was mentioning about apple cider vinegar பற்றியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி on the internet there is a trend going on, weight loss trend with Ozempic drug. Yeah. So one shot of that and you will lose weight. So if weight loss was that easy, anyone can achieve that, is what the internet is saying. So I just want to know, and people also want to know the side effects
right? For sure, something that great will come with its own side effects. So what are your thoughts on that? So Ozempic belongs to a group of drug called the GLP-1 agonist abdimbo. Ozempic is not available in India as of now. Okay. Okay, the injection form is not available in India. A tablet form is available. Okay, but its efficacy is slightly less. Number one. Number two is Ozempic is a wonder drug. Definitely, it will reduce your weight. In fact, நிறைய பேர் about 20% to 30% of weight loss இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ வெயிட் லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இப்போ ஏன் அந்த ட்ரக் எடுக்கிறாங்க? ஒபீஸ் பீப்பிள், உடல் பருமனாக இருக்கிறவங்க ட்ரக் எடுக்கிறாங்க, இன்ஜெக்ஷன் எடுக்கிறாங்க. ஸோ உடல் பருமனாக இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி லிவரில் ஃபேட் இருக்க போகுது. ஓகே, ஸோ வென் தேர் இஸ் அ வெயிட் லாஸ் இன் த பாடி, லிவரில் இருக்க ஃபேட்டும் கரையறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஸோ த ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ் கேன் டிஸப்பியர் when you lose weight. Okay, and that is what the Ozempic does. Okay, but இதில் சைடு எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னா, சடன் வெயிட் லாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா the liver will get inflamed and there are instances of liver going into failure. Okay, so sudden weight loss is definitely not advisable. Right. ஓகே, இந்த ஒரு காலத்தில் இந்த ஒபிசிட்டிக்கு சர்ஜரியும் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, உடல் பருமனாக இருக்க சர்ஜரி பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ டக்குன்னு வெயிட் லாஸ் வரும்போது அப்சார்ப்ஷனே இருக்காது லிவரில் பெருசாக ஒன்றும். ஸோ லிவர் கெட்ஸ் இன்ஃப்ளேம்ட் and then it loses its whole function and it fails. Okay, so what is important is we should not, இந்த கிரே மார்க்கெட்டில் பிளாக் மார்க்கெட்லலாம் இந்த Ozempic கிடைக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ வி ஷுட் நாட் டூ தட். டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல், டாக்டர் அட்வைஸ் இல்லாமல் ஐ டோன்ட் திங்க் வி ஷுட் பி டேக்கிங் Ozempic. ஐ திங்க் ப்ராப்பர் டெஸ்ட் ஷுட் பி டன் பிஃபோர் you take these drugs or any drug for that matter. But this is a very new drug, so I don't think we should be doing any trials on ourselves. Sir, energy drinks like Prime, introduced backed by influencers from the West, comes to India and every kid wants to get their hand on it. So how does this energy drink affect us? I mean, the whole branding is energy drink. Yeah. Helps you get energized. Yeah. So the caffeine content might be high in that. Correct. So how is that affecting our liver? So not only the caffeine in that in the drink, the sugar. So if you buy a drink and then look at the sugar content, it will be enormously high, and this is all refined sugar. Okay, and then the minute you drink it, it's going to get absorbed very, very quickly, and then it's going to release that sugar into your bloodstream very quickly. So the caffeine and the sugar is definitely an overload in the drink, and that is definitely toxic to the liver, because the liver has to overwork. It has to overwork to metabolize all these things, right? And that is when the liver stresses out, it starts getting damaged. Okay, there is something called an oxidative damage to that liver when there is over of sugar in it, and that is why we as doctors don't recommend any of these sugary drinks. No Red Bull, no drink irukka. I've never heard of this Prime drink though, but there are various, maybe I should not tell any names. You can cut that Red Bull off. Don't say Red Bull. Energy drinks or sugary drinks. So that is why we doctors don't recommend any of these sugary drinks, because the load is very high in the drink, and definitely it stresses out that liver. So we would not recommend these things. So the energy drink doesn't give you wings? No, definitely not. And the sugar boost இருக்கும், திடீர்னு எல்லாம் அப்படியே பெருசாக இருக்கும் உங்களுக்கு. கெஃபைன் இருக்கிறதுனால the nervous system gets activated, but definitely it's a short time தான் அது இருக்கும். It's not a long standing thing. So I would not recommend this. If you had to recommend something for a fatty liver person, what kind of a lifestyle would you suggest them? Like immediately the habits can't be changed, but if I had to break it down. I'm going to ask you the question again. So what do you think we should be done? I think a lifestyle change Okay. is must, and eating habits should be changed.
ஐ மீன் இமீடியட்லி பண்ணாமல் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டாக்டரோட கைடன்ஸில் போயிட்டு இமீடியட்டாக நான் வந்து சுகர் கட் டவுன் பண்ணாமல் அண்ட் டேக்கிங் த ரைட் ஃபுட், ஒரு பேலன்ஸான டயட் சாப்பிட்டு I should maintain my I should try to change my lifestyle with small steps. Yeah, not bad. You've been seeing my videos then. Questions கேட்டு கற்றுக்கிட்டு. So absolutely right. I think that you're spot on. Diet and exercise that's, I mean, I don't know, maybe I would have said this 1,000 times in my videos. Diet and exercise. So சர்க்கரை உள்ளதெல்லாம் கட் பண்ணணும், ரைஸ் கட் பண்ணணும், எனிதிங் தட் இஸ் ஒயிட் கட் பண்ணணும், மைதா, சுகர், ரைஸ் கண்டிப்பாக கட் பண்ணணும், எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்லி your fatty liver disease will get controlled. Okay, of course, liver test மாறுதல் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா then some tablets will be required to control the inflammation in that liver. It's still reversible. Okay, once உள்ள ஸ்கார் விழ ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஃபைப்ரோசிஸ் ஆயிருச்சு, இல்லை சுருங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, which is what we call cirrhosis ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா தென் அது ரிவர்சபிள் கிடையாது. ஓகே, ஸ்டில் அதுக்கு போய் அக்ரெசிவாக ஒன்றும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம், see how the responding. சிரோசிஸ் ரிவர்ஸ் ஆகாது, பட் ஸ்டாப் ஆகும், அது ஸ்லோ டவுன் ஆகும் கண்டிப்பாக. when we put all the measures in place. So it's quite essential that we have a healthy lifestyle to prevent fatty liver disease. சார், இப்போது லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பற்றி பேசணும். அப்படி வந்து பார்க்கும்போது இப்போது டே அண்ட் ஏஜ் எவ்ரி திங் டெக்னாலஜி இஸ் இவால்விங், அண்ட் வித் தேட் நியூ திங்ஸ் ஆர் கம்மிங் இன் ஹெல்த் கேர் ஆஸ் வெல். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஐ ரெட் அ நியூஸ் தட் லேப் க்ரோன் ஆர்கன்ஸ் ஆர் பீயிங் டெஸ்டட். ஸோ do you think that would be a thing in future where finding a organ will be easier to replace? ரொம்ப புச்சால்தனமாக கேள்விலாம் கேட்குறேன். இட் இஸ் எக்ஸைட்டிங் டைம்ஸ் ஆக்சுவலி. ஆர்கன்ஸை வந்து லேபில் ஆக்சுவலாக க்ரோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எப்படி க்ரோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, நம்ம இந்த பில்டிங் கட்டும் போது ஸ்கஃபோல்டிங் போடுறோம், ரைட்? அந்த மாதிரி ஸ்கஃபோல்டிங்கை வந்து டெவலப் பண்ணி அதில் வந்து லிவருக்குரிய ஸ்டெம் செல்ஸை போடுறது. ஓகே, போட்டால் அந்த ஸ்கஃபோல்டிங்கை பேஸ் பண்ணி செல்ஸ் வளர ஆரம்பிக்கும், லிவர் செல் வளர ஆரம்பிக்கும். த ப்ராப்ளம் வித் த லிவர் என்னென்னா வந்து இட் இஸ் அ very very complicated organ, right? It does so many different functions. ஸோ அது வந்து இன்னும் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. லேபில் கண்டிப்பாக வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. மேபி in 10 years time things would change, but I still feel transplant is going to stay there for a long time because of the sheer size of the organ. Okay, மினிமம் இப்போ ஒரு 80 kg மேன் அப்படின்னா அவருக்கு மினிமம் தேவை 800 grams ஆஃப் லிவர். 800 grams லேபில் வளர்க்கவே முடியாது. 800 grams பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் வந்து லேபில் பண்ணுற லிவர் வந்து பண்ணாது, லேபில் வளர்க்குற லிவர் கண்டிப்பாக பண்ணாது. ஓகே, ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் such technology is going to replace transplants. What it can do is it can definitely supplement the transplants. இப்போ வந்து ஒரு அக்யூட் லிவர் ஃபெயிலியர், அதாவது திடீர்னு லிவர் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னா அந்த டைமில் வந்து க்ரூஷியல் டைமில் ஒரு 24 hours 48 hours அந்த லிவரை சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டைமில் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஏன்னா ஐ திங்க் அங்கே தான் போய் நிற்கும்னு தோணுது எனக்கு. ஐ டோன்ட் திங்க் growing organs is going to replace transplantation. Sir, in recent times with technology, AI coming into picture, it's been doing a fantastic job in every field, and Bill Gates came and said that within a few years we won't need within 10 years there won't be teachers and doctors needed because AI will replace them. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து how it's very demotivating for upcoming doctors. So what would you suggest and how are you adapting to new age medicine, healthcare? Now that is a very interesting question. The thing is, if we don't change with times, we will get lost. Okay, we will have to adapt to the new technology.
AI in the last 5 years has grown tremendously. Okay, but I still feel AI is a supplement thing. It will not replace doctors. Okay, the amount of knowledge which we have in the last, which we have gained in the last 25 years, cannot be replaced by AI, right? And patients would want that human touch, right? They would want someone to sit in front of them, a human body to sit in front of them and tell them this is what it is, right? Because machines are machines, however clever they are, they can make mistakes, right? பிகாஸ் நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன், நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு காம்பினேஷன் வந்து மிஷினுக்கு தெரியாமல் போகலாம். ஓகே, பட் டெஃபினெட்லி ஐ திங்க் it will come. They already AI in healthcare, they already reading scans, giving us diagnosis. All these things are going to come up. There's no doubt about it. நம்ம வந்து அதை எம்ப்ரேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். எனக்கு இது டெக்னாலஜி நான் பிடிக்காதுன்னு சொல்லவே முடியாது. ஸோ we in our practice are taking up all these things and doing a lot of work in AI. We are doing a lot of research in AI also, along with various other organizations. So technology is here to stay. Okay. We cannot close our eyes and say I don't want it. So AI will stay, but it will not replace the doctor though. So I strongly don't believe what Bill Gates said was right. இப்போ இருக்கிற விவேக் சண்முகம் வந்து ஒரு 30 இயர்ஸ் பேக் இல்லை, உங்கள் வயசு நான் ரிவீல் பண்ணேன். ஸோ வென் யூஆர் லெட்ஸ் சே 10-year-old and what you might have you wanted to be something else, not a doctor for sure, but what made you go choose this pathway of becoming a doctor, not just a doctor but a liver specialist? There are two people who have motivated me. We've spoken about this already, I think. நிறைய repetitions இருக்குதுல்ல. Anyway. சார், லிவர் டிசீஸ்னு எடுத்துட்டாலே வந்து ஆல்கஹால்னால் வரும் அப்படின்றாங்க. இல்லைனா வந்து ஒரு ஜாண்டிஸ். அது தவிர்த்து நிறைய பேருக்கு வந்து வேறு என்னெல்லாம் லிவர் டிசீசஸ் பற்றி ஏன்னா ஐடியாஸ் இல்லை. If you can share to the general audience about what are the other factors that would affect liver and what are the other kinds of diseases that... So நம்ம ஊரில் வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 3 விஷயங்கள் தான் மெயின். ஒன்று அஃப்கோர்ஸ் இஸ் ஆல்கஹால், இன்னொன்று ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ், கல்லீரலில் கொழுப்பு படிகிறது, 3வது வைரஸ் கிருமிகள். ஓகே, இது இல்லாமல் நிறைய வந்து அக்வயர்ட் டிசீசஸ் இருக்குது, ஜெனட்டிக் டிசீசஸ் இருக்குது. Okay, genetic diseases like Wilson's disease, alpha-1 antitrypsin deficiency அப்படின்னு ஒரு சில genetic diseases இருக்குது. நிறைய drugs can cause liver failure. நிறைய not only the hepatitis virus, various other viruses can cause liver failure. Even simple tuberculosis can cause liver failure. So multiple causes are there. So alcohol is not the only one. ஓகே, ஸோ மக்கள் வந்து நான் தண்ணி அடிக்கலாம் எப்படி ஹெல்த்தியாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. பட் ஒரு சைட் டயபெட்டிஸ் இருக்கும், ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ் வந்துட்டுருக்கும். ஸோ நூற்றுக்கணக்கான காரணங்கள் இருக்குது லிவர் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு. நான் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த சிம்டம்ஸ் வந்து பாதி பேருக்கு தெரியறதில்ல. ஓகே, இந்த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் லிவர் டிசீஸ் வந்து ரொம்ப வேக் சிம்டம்ஸ். ஓகே, ரொம்ப நாளுக்கு வந்து பெரிய அளவில் தெரியவே தெரியாது. ஒரு சின்ன டயர்ட்னஸ் ஒன்று இருந்துகிட்ருக்கும், லைட்டாக ஒரு கால் வீக்கம் இருக்கும், அப்பப்போ யூரின் கொஞ்சம் மஞ்சளாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது, ஸ்லைட்டாக ஞாபகம் மறதி இருக்கும், இரிட்டபிலிட்டி இருக்கும், ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்லீப் பேட்டர்ன், நைட்டு தூக்கம் வராது, பகலில் தூக்கம் வரும். இந்த சின்ன 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 சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்துச்சுன்னா இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க. ஒன்றும் பெருசாக இல்லை நல்லா தானே இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இக்னோர் பண்ணிடுறாங்க. இதனால் வந்து இந்தமாரி சின்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும், தயவு செஞ்சு இக்னோர் பண்ணக்கூடாது. இக்னோர் பண்ணாமல் போய் உடனே டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஏன்னா ஜாண்டிஸ் வருது, வயிறில் நீர் சேர்ந்து வயிறு வீக்கம் வருது, கால் வீக்கம் வருது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வந்து லிவரில் 30-40% ஃபங்க்ஷன் போயிருச்சுன்னு அர்த்தம். ஓகே, அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணவே கூடாது. ஓகே, வி ஹாவ் டு ரியலி ஒர்க் ஹார்ட் டு ப்ரிவெண்ட் லிவர் டிசீஸ். செகண்ட் திங், டிடெக்ட் இட் ஏர்லி. முன்கூட்டியே கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா முழுக்க வைத்தியம் பண்ணலாம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், பல வாட்டி இதை திருப்பி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். நான் இதையும் திருப்பி இன்றைக்கி சொல்கிறேன், மஞ்சக்காமலை நோய் இல்லை, நோய்க்கான அறிகுறி. ஜாண்டிஸ் இஸ் நாட் அ டிசீஸ் பை இட் செல்ஃப்,
it is a sign or a symptom that the liver is not working very well. Also, jaundice liverனால கூட வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, pancreasல கேன்சர் இருந்தால் ஜாண்டிஸ் வரும், பைல் டக்டில் ஸ்டோன்ஸ் இருந்தால், பித்த குழாயில் ஸ்டோன்ஸ் இருந்தால் ஜாண்டிஸ் வரும், ரத்தத்தில் ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் ஜாண்டிஸ் வரும். ஸோ மஞ்சக்காமாலை வரத்துக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் போய் மக்கள் நாட்டு மருந்து சாப்பிட்டு உடனே அதுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க அதை. ஓகே, மஞ்சக்காமாலை வந்துச்சு, அதாவது கண் மஞ்சளாக தெரியுது, யூரின் மஞ்சளாக போகுது அப்படின்னா உடனடியாக டெஸ்ட் பண்ணி அது என்ன வகையான மஞ்சக்காமாலை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதை வைத்தியம் பண்ணால் மஞ்சக்காமாலை தானே சரியாயிடும். மஞ்சக்காமாலை சரி பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. லிவரை சரி பண்ணால் மஞ்சக்காமாலை சரியாயிடும். பேன்க்ரியாஸில் கேன்சர் இருக்குன்னு அதை எடுத்துட்டோன்னா மஞ்சக்காமாலை தானே சரியாயிடும். ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் people should understand. So otherwise, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி most of the liver disease is preventable. மக்கள் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், தடுப்பூசி போட்டுக்கணும், and we should lead a healthy life so that we can prevent liver disease. Otherwise it's going to be extremely costly affair, and it's going to be really a traumatic experience to have liver disease. Sir, unfortunately India is going through a war situation. அதனால் வந்து நிறைய பிளாக் அவுட்ஸ்லாம் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ரீச்சிங் அவுட் சைட், கோயிங் அவுட் சைட் ஆஃப் ஹோம்ஸ் மைட் பி டிஃபிகல்ட். இஃப் யூ கேன் ஷேர் ஃபியூ டிப்ஸ் டு ஹாவ் மெடிக்கல் எமர்ஜென்சிஸ் வரும்போது சில நேரத்தில் பேக்கப் மாதிரி ஏதாச்சும் அட்வைஸ் இஃப் யூ கேன் ஷேர் டு பீப்புள், இட் வுட் பி. மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி வந்துச்சுன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது தான் நல்லது. வீட்டில் இருந்து ஐ ஃபார் ஒன், எனக்கு மேபி நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து நான் சொல்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் தப்பாக பேசுகிறேன்னு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. பட் ஐ ஃபீல் அட்வைஸ் ஷுட் நாட் பி கிவன் ஓவர் த ஃபோன். ரைட், அ பேஷண்ட் ஒரு நெஞ்சு வலி வருது அப்படின்னா மாத்திரை போட்டு வீட்டில் உட்காரக்கூடாது, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் செக் பண்ணுறது தான் நல்லது. ஏன்னா வந்து சின்ன 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 திங்ஸ் எல்லாம் குட் பி ப்ரிவென்டட் ஈஸிலி. ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னு நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்? Okay, so hospitals will be functioning for 24 hours. No, I don't think we should sit at home and have some home remedy. Yeah. I am not that kind of a person, and I don't give telephonic advice, and because I don't believe that is the right thing to do. If you have a disease, if you have a problem, go see a doctor, because lots of small things will be picked up. Or pulse rate அதிகமாக இருக்கலாம், lighter temperature இருக்கலாம், then which means infection இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஒரு சின்ன யூரின் டெஸ்ட் பண்ணுறது, ஒரு சின்ன பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறது, இது மாதிரி ஸ்மால் திங்ஸ் பண்ணாவே மோஸ்ட் ஆஃப் த டிசீசஸ் கேன் பி ஃபவுண்ட் அவுட். ரைட், ஸோ I don't believe in internet-based decisions. I don't believe AI-based diagnosis. Right, so I think a doctor needs to see the patient. So very insightful session, and so many questions I had answered. More will come over the time. But thank you for providing your advices and sharing insights. I'm sure people, this would be helpful for all the viewers watching it. Would you like to ask them to follow you in other? Of course. I think we do have a channel. It's the Liver Specialist 2.0. It's given down below. So please do follow us. Please do share. There are lots of such educational videos. I want all of you to stay healthy and stay safe. Thank you very much.